गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर ଅଛି ମୋର? एवरीथिंग इज क्लियर? नो इशू? ओके, तो आज क्लास को स्टार्ट करियो। थैंक यू। आज क्लास को स्टार्ट करियो। तो ऑलरेडी हमें सिंपल इंटरेस्ट रो दुईटी क्लास नहीं जो मु कांसेप्ट करबा सहित पीवाई की डिस्कशन करें। आज मु तुम सहित डिस्कशन करेबी कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन भी एग्जाम ओडिशा रे दियो से ओएस रो प्रीलिम हो, सीजीएल हो और अदर एग्जाम भी हो, आज भीतर क्वेश्चन आसी तो गारंटी। कहीं ना कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं जी कनसेप्ट मु तुमको देवी सब बेस्ट कनसेप्ट आ बाहर ही कनसेप्ट ना। ओके, विदाउट फॉर्मूला। समस्त रेडी अच्छो? क्लास को स्टार्ट करियो। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व समस्त हेडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट प्रथम किसी क्वेश्चन करिया पूर्व फास्ट हम तार किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करियो। माने आमे कॉन्सेप्ट डिस्कशन कले ही आमे आगु जाई परियो। क्लियर? चलो, ଏବେ ସମସ୍ତେ ହେडिଂ ଦିଅ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, माइंड रे क्वेश्चन आसुतो जे सर कंपाउंड इंटरेस्ट कहले कोन बुझिबा बा कंपाउंड इंटरेस्ट कोन? मन रख, फास्ट क्लास रे मु तुमको बतैथिली जे सिंपल इंटरेस्ट पढैथिली सुधर सुध को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोली कहजा। सपोज प्रिंसिपल अछि केते ना 2000 टंका, रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि केते ना 10%, समय अछि केते ना 2 वर्ष, ताले कंपाउंड इंटरेस्ट केते? ताले कंपाउंड इंटरेस्ट केते? तर हम केमिति कैलकुलेशन करथि? 2000 टंका, 2000 टंकार प्रथम वर्ष 1 ईयर, 1 ईयर इंटरेस्ट केते? 2000 10% होची 200। द्वितीय वर्ष केते हो फिर ना द्वितीय वर्ष होबो केते? 200 एगेन ए 200 10%, एगेन ए 200 10%, 200 10% होची केते 20, ताले एटी केते आसला 420। ताले आकु ही हम कहिले कोन ना कंपाउंड इंटरेस्ट। जेतेबेले गोटे सुधर सुध कैलकुलेशन, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଧର ସୁଧ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? कंपाउंड इंटरेस्ट ବୋଲି ବୁଝା। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? एवरीवन क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଧର ସୁଧକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ कंपाउंड इंटरेस्ट। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେବି, ସେ क्वेश्चन को ମୁଁ ତିନୋଟି ତରିକାରେ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଏ ତିନିଟା ଫର୍ମାଟ ଯେ ବୁଝିଗଲା ତାକୁ कंपाउंड इंटरेस्ट ପଢିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଯେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତିନିଟା ୱେରେ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରୁଛୁ। ଦେଖ, प्रिंसिपल ଅଛି କେତେ? 2000 ଟଙ୍କା। रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 10%। समय केते अछि ना समय अछि 2 वर्ष। समय केते अछि 2 वर्ष। मते कोन पचारछि ना कंपाउंड इंटरेस्ट पचारछि। मु तीनटा टाइप तुमको क्लियर करिବି। टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 रे हमें को फॉर्मेट रे करबा? परसेंटेज आकार रे केमति? मो कतरे थिला 2000 टंका, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने 10% मोर बढ़िबो माने 110, 110 बाय 100 केते वर्ष बाय 2 वर्ष बाय मु दुई थर लिखिली 110 बाय 100। ओके, दुईटा शून्य कैंसिल, गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य, 20 इंटू 11 इंटू 11, 20 इंटू 11 11 121 इज इक्वल टू 0 2 4 ताले केते भाला 2420 थिला मोर केते ना 2000 टका, बाहाला केते 2420, ताले मोर रेट मोर सुध केते ना सुध होची 420। मोर कहवा କଥା होची स्टूडेंट ए फॉर्मेट बा ए प्रोसेस समस्त बुझी पाइलो केमिति हमें परसेंटेज को बेस करी कैलकुलेशन करूची? हो कि ना? यस और नो? टाइप 1 फॉर्मेट समस्त क्लियर? हो कि ना? पूरा क्लियर? अच्छा, आउ गोटे क्वेश्चन दूची तुम माने सेही टाइप 1 फॉर्मेट रे आंसर बाहर करियो। मु कहली प्रिंसिपल अछि केते ना 5000 टका, तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 20%, तातो समय देइछ केते वर्ष 2 वर्ष। मु कहली कंपाउंड इंटरेस्ट केते? मु कहली कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अछि 5000 टका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम होची 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट केते? ताले हम कोन करिबा? 5000 20% माने कोन 120 बाय 100 इंटू 120 बाय 100, दुईटा शून्य कैंसिल होला, गोटे 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 गोटे, ताले 50 इंटू 12 इंटू 12, तो 50 इंटू 12 12 होची 144, शून्य जा 5 5 20 शून्य 2 5 20 22 2 2 5 5 7200 केते आसला 7200। ताले मोर सुध केते? 5000 थिला हेला 7200, ताले मोर सुध केते 1200, मोर सुध होला केते ना 1200। ताले एठी मु क्लियर हेली स्टूडेंट जे मोर कंपाउंड इंटरेस्ट होची 1200। ए जो फॉर्मेट, ए जो टाइप, एवरीवन क्लियर?
टाइप वन पूरा क्लियर समझते? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ओके। सॉरी 2200, सॉरी 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 2200। ओके, पूरा क्लियर टाइप वन। एबे टाइप टू मु तुमको शिखेबी से टाइप टू रे आमे केमिति आंसर बाहर करबा। टाइप टू रे मु कहली प्रिंसिपल अच्छी 4000 टंका, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 10%, समय होची 2 वर्ष, ताले कंपाउंड इंटरेस्ट कर এটা হচ্ছে টাইপ টু রে বাহার করবা। টাইপ টু, তাহলে টাইপ টু টা কোউ টাইপ র? মু নেলি 4000 টাকা। ওকে, তাহলে প্রথম বর্ষ সুদ কেতে? ফার্স্ট বর্ষ, ফার্স্ট বর্ষ সুদ হচ্ছে 4000 10% হচ্ছে 400 টাকা প্রথম বর্ষ সুদ। তাহলে দ্বিতীয় বর্ষ সুদ কেতে আসলা? 400 টঙ্কা, 400 র 10%, 40 কেতে আসলা? 840। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇ ହଉଛି ଟାଇପ। ଯଦି ଏଇଠି ମତେ 2 ବର୍ଷ ନ ପଚାରି ଯଦି 3 ବର୍ଷ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କଣ ହବ? ନା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 400 ଏ 2 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ସୁଧ ହେଇଛି ଆର 10%, କେତେ ହବ? ନା 84। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 4 8 4 12 2 2 ନେଲି, 1 ନେଲି আর 12 କେତେ ଆସିଲା? ନା 1324। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଫର୍ମାଟରେ? ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଫର୍ମାଟଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର କଲ? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? আচ্ছা, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଫର୍ମାଟରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ବାହାର କରିବନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଫର୍ମାଟକୁ ଶିଖଉଛି? ଏ ଫର୍ମାଟଟା ଶିଖିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆଇଡିଆ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିପାରିବ। ଓକେ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି କେତେ? ନା 10,000। ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ନା 20%। ଟାଇମ ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷ? 3 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ମତେ କହୁଥିଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ସରିଲା? କୁଇକ୍ ସ୍ପିଡ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? କେତେ ଟଙ୍କା ନବା? 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 20%, 20% ମାନେ 2,000। 20% ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ ପିଲେ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହବ କେତେ? ନା 2,000, 2,000 ର ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିଛି 3 ବର୍ଷର, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ବାହାର କର ବୋଧେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ନା 2,000, 2,000, 2,000 20% ହଉଛି କେତେ? ନା 400। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ 17, ରଶ୍ମି ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରୁଛ? 17,280 କେମିତି ବାହାରିବ? ତ ତମେ ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାର କରନା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? 4,400। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେତେ ବାହାରିଲା? 4,400। ଏବେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବାହାର କରିବି। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମାନେ କଣ? ମୂଳଧନର ବା ମୂଳ ପଇସାର 20% କେତେ ଆସିଲା? 400। ମୂଳ ପଇସାର 20% ମାନେ କେତେ? 400। ସରି 200 ନା 400 ଲେଖୁଛି। 200, ସରି 2,000। ଆଉ 2 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ସୁଧ ହେଇଛି ତାର 20%। 4,400 ର 20% କେତେ? ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଶୂନ 880 ଲେଖିଲେ 880। ଶୂନ ଯା ଶୂନ, 8 8 4 12 2 1, 7,280। ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ? 7,280। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟା ବାହାରିଛି ନା ବାହାରିନି? ଆନ୍ସର ସେୟା ବାହାରିଛି ତ? 7,280। ବାସ୍ ସଇଲା। ତ ଏତେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ। ଏ ପ୍ରୋସେସ ବୁଝିପାରିଛ ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଏଗେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାର କରିବ, ଅଦର କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି 4,000 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 4,000 ନହେଲେ କି 8,000 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 10%, ଟାଇମ ଅଛି 3 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହିଁ? ଇଏ ଆଗ ବାହାର କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ, କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ, କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ।
ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବା? ନବା 8,000 ଟଙ୍କା। 8,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କେତେ ଆସିବ? ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ କେତେ ଆସିବ ନା 10% ହେଲେ 800 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହଉଛି 800 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ହବ ପିଲେ? ମୂଳଧନର 800 ଟଙ୍କା, ସୁଧର 10%, ମାନେ 80 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା? 8 8 16, 1680। 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ 1680? ଦେଖ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ମତେ କହିବେ। 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1680। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ କଣ ହବ ପିଲେ? 800, 1680ର 10%। 1680ର 10%। କେତେ ହବ? 168। 168। ଏବେ ମିଶେଇବା। 8 8 6 14 4 1, 10 16 6 1, 2648। 2648। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो नो प्रोब्लेम? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଦେଖ, ଏ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର 99.9% ସମସ୍ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କ୍ଲିୟର ଅଛ ତ ଆମର ଗୋଟେ ପପୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝଉଛି, ଯୋଉଟା ତମକୁ ବତେଇବି। ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଯେ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଥିଲି, ସେ ବାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦିଟା ପ୍ରୋସେସରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଆସେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି। ଗୋଟେ ଆସେ ହାଫ୍ ଇୟରଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୱାର୍ଟରଲି। ମନେ ରଖିଲେ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଅଛି ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାଇ 2 ହବ। এই ওয়ার্ডটাকে মনে রাখবো। যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হাফ ইয়ারলি ଅଛି, রেট অফ ইন্টারেস্ট বাই 2 হবে। যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কোশ্চিনটা কোয়ার্ଟরলি ଅଛି, তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কেতে ভাগ হবো না 4 ভাগ হবো। রেট অফ ইন্টারেস্ট কেতে ভাগ হবো? 4 ভাগ হবো। সিম্পল কোশ্চিন ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି କେତେ? 4,000 ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ ନା 10%। ସମୟ ହଉଛି 6 ମନ୍ଥ। ସମୟ ହଉଛି କେତେ? 6 ମନ୍ଥ। ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 10%, ସମୟ ହଉଛି 6 ମନ୍ଥ। ବ୍ରାକେଟରେ ଦେଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ହାଫ୍ ଇୟରଲି। ହାଫ୍ ଇୟରଲି କାଲକୁଲେସନ ମତେ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ହାଫ୍ ଇୟରଲି କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଠି, ସରି ସରି ସରି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ଟିକେ 6 ମନ୍ଥ ନ କରିକିରି ଲେଖ 1 ଇୟର। 6 ମନ୍ଥ ନ କରିକିରି ଲେଖ 1 ଇୟର। 6 ମନ୍ଥ କଲେ ବି ଆନ୍ସର ହବ। ଲେଖ 1 ଇୟର, ବ୍ରାକେଟ ଲେଖ ହାଫ୍ ଇୟରଲି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? তুমি କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 4,000 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 10%, ଟାଇମ ହଉଛି 1 ଇୟର, କିନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଇୟରଲି ତମେ ଦବ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହାଫ୍ ଇୟରଲିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି। ହାଫ୍ ଇୟରଲିର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କାଳେ ଥରେ ଦେବି। ହାଫ୍ ଇୟରଲିର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କାଳେ 4 ଥର ଦେବି। ବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ହାଫ୍ ଇୟରଲିର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏହା। 2 ଥର ଦେବି। ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଥରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ମାସରେ ଥରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ପିଲେ? ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 2 ଭାଗ ହବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ 10% ଥିଲା, 10% ବାଇ 2 ହବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା? 5%। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 5%। 5% ହିସାବରେ ମୁଁ 2 ଥର ଦେବି। ତାହେଲେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। 4,000 ଇଣ୍ଟୁ 105/100 ଇଣ୍ଟୁ 105/100। ଓକେ। ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ, ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ। ଓକେ। ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 5, ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 2। ଓକେ। ଆକୁ 5 କୁ ଆକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି? 21। ତାର 2 ଇଣ୍ଟୁ 105 ଇଣ୍ଟୁ 21। 2 ଇଣ୍ଟୁ 105 ଇଣ୍ଟୁ 21। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣୁଛେ, 105 ଇଣ୍ଟୁ ହଉଛି 210। 210 ଇଣ୍ଟୁ 21 କେତେ ଆସିଲା? 4,410। 4,410। ତାହେଲେ 4,410 ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋର ସୁଧ ବାହାରିଲା କେତେ? 4,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସୁଧ ଆସିଲା କେତେ? 410 ଟଙ୍କା ହଉଛି ମୋର ସୁଧ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ହଁ କି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ହାପିଅଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। Okay, ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ଓକେ। ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 20%। ସମୟ ବା ଟାଇମ ହଉଛି 1.5 ବର୍ଷ। 1.5 ଇୟର। 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଫ୍ ଇୟରଲି। ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବା 1.5 ଇୟର ପାଇଁ
ହାପି ଇୟରଲି ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ମୋର क्वेश्चन ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ 1.5 ବର୍ଷରେ ହାପି ଇୟରଲିରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? 1.5 ବର୍ଷରେ ହାପି ଇୟରଲି ହିସାବରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? 3 ଥର ଦେବି। କେତେ ଥର ଦେବି? 3 ଥର ଦେବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ହାପି ଇୟରଲି ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ? 20। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ବାଇ 2, 10% ହେଇଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, 10% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଗଲି। 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବି? 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 110/100 ଇଣ୍ଟୁ 110/100 ଇଣ୍ଟୁ 110/100। ଚାରିଟା ଶୂନ, ଦିଟା ଦିଟା କ୍ୟାନସେଲ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା କେତେ? 110 ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 11। ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ବୋଲେ? 110 11 11 ହଉଛି 121। 13,310 ଆସୁଛି। 13,310 ମାନେ ଥିଲା ମୋର କେତେ? 10,000। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହବ? 3,310। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ହାପି ଇୟରଲି କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ଇୟରଲି କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା? କ୍ୱାର୍ଟରଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସପୋଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି 1,000 ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମର ଅଛି 8%। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 8%। ସମୟ ବା ଟାଇମ, ଟାଇମ ହଉଛି 6 ମନ୍ଥ। ବ୍ରାକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱାର୍ଟରଲି। ମୁଁ ପଇସା ଦେବି କେମିତି? କ୍ୱାର୍ଟରଲି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? ମତେ କୁହ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟରଲିରେ 6 ମାସରେ କେତେ ଥର ଦେବି? କ୍ୱାର୍ଟରଲିରେ 6 ମାସରେ କେତେ ଥର ଦେବି? 2 ଥର ଦେବି। କାରଣ କ୍ୱାର୍ଟରଲିର ଅର୍ଥ ହଉଛି 3 ମାସକୁ ଥରେ। ଦେଖ କ୍ୱାର୍ଟରଲିର ଅର୍ଥ କଣ? କ୍ୱାର୍ଟରଲିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା? 4 ଭାଗ। ମାନେ 3 ମାସକୁ ଥରେ, 3 ମାସକୁ ଥରେ, 3 ମାସକୁ ଥରେ, 3 ମାସ। ତାହେଲେ ମତେ 6 ମାସ ହୋଇଛି। 6 ମାସ ମାନେ ମୁଁ 2 ଥର ଦେବି। କେତେ ଥର ଦେବି? 2 ଥର ଦେବି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି କେସରେ କଣ କହିଥିଲି? ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4। 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 କେତେ ଆସିଲା? 2%। ତାହେଲେ ମୁଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଗଲି 2%। ମୋ କତିରେ କେତେ ଥର ଦେବି? ନା 2 ଥର ଦେବି। ବାହାର କରିବି ଏଥର। 1,000 ଇଣ୍ଟୁ 2% ମାନେ କଣ? 102/100। କେତେ ଥର ଦେବି? 2 ଥର। 102/100। ଦିଟା ଶୂନ ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ। ତ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହଉଛି? 102 ଇଣ୍ଟୁ 102 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10। 102 ଇଣ୍ଟୁ 102 କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 102 ଇଣ୍ଟୁ 102 କେତେ କଲେ? କେତେ ଆସୁଛି? କେତେ ଆସିଲା? 10,404 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 କଲେ କେତେ ହଉଛି? ନା 1,040,0.4। ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ସୁଧ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? ନା 40.4। ସୁଧ କେତେ ଆସିଲା? 40.4। ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ସୁଧ କେତେ ଆସିଲା? 40.4। କାରଣ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ତଳେ ବା ଗୋଟେ 10 ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି 10,404 ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଶୂନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ପଏଣ୍ଟ ଦେଲି। କେତେ ଆସିଲା? ନା 1,040.4 ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋର ସୁଧ ହେଲା କେତେ? ନା 40.4। ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ହେଲା? ହାପି ଇୟରଲି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କରୁଥିଲେ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ। କ୍ୱାର୍ଟରଲିରେ କେବଳ ହରା ହବ କେତେ? ନା 4 ହରା ହବ। 4 ହରା ହେଲେ 2 ବାହାରୁଛି। 6 ମାସରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? 6 ମାସରେ ମୁଁ 2 ଥର ଦେବି। କାରଣ 3 ମାସ ଥରେ, 3 ମାସ ଥରେ। ତ 10,000 ସରି 1,000 ଇଣ୍ଟୁ 102/100, 102/100 କାଲକୁଲେସନ କଲେ ମୋର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 10,000। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 20%। ଟାଇମ ଅଛି 9 ମାସ, 9 ମନ୍ଥ। ବ୍ରାକେଟରେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି। ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? 9 ମାସ ପାଇଁ ଦେବି କ୍ୱାର୍ଟରଲିରେ 20% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆନୁଆଲି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାଲକୁଲେସନ ପାଇଁ ଆମର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? 20/4 କେତେ ଆସିଗଲା? 5%। ତାହେଲେ ମୋ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା 9 ମାସରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? 9 ମାସରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? 9 ମାସରେ ମୋର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଥର ଦେବି? 9 ମାସରେ 3 ଥର ଦେବି। 3 ଥର ଦେବି। ଓକେ, 3 ଥର ଦେବି।
ତାହେଲେ ଏବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 105/100 ଇଣ୍ଟୁ 105/100 ଇଣ୍ଟୁ 105/100। ଓକେ, ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ, ଏଗେନ ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ। ଓକେ, ତ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା, ହଁ, ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 21, ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ ହଉଛି 20, ଏଗେନ ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 4, 5 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହଉଛି 21। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ବାହାରିଲା କେତେ 21 ଇଣ୍ଟୁ 21 ଇଣ୍ଟୁ 105 କାଲକୁଲେସନ କର କେତେ ଆସୁଛି ଜଲ୍ଦି। ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହବ ନା 46,305 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 4, 11,000, 11,500.25। ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ସୁଧ ଆସିଲା କେତେ, ସୁଧ ଆସିଲା 10,000ରେ ସୁଧ ମୋର କେତେ ଆସିଲା 1576, ହଁ 1570, 76.25। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିୟର, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ କନସେପ୍ଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି କେମିତି ପଚାରୁଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆନ୍ସର ଦେଲ, କୁଇକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଜଲ୍ଦି କାଲକୁଲେସନ କୁଇକ୍ ସ୍ପିଡରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କାହାର ଆଗ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଖାଲି ଦେଖିବ, ଏତିକି ଜାଣିଛୁ କାହାର ଆନ୍ସର ଆଗ ଆସୁଛି। 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 9% ପର ଆନମ୍ ହିସାବରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହେବ। ତ ଏଠି କଣ କରିବା 5,000 ଇଣ୍ଟୁ 109/100 ଇଣ୍ଟୁ 109/100, ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ, ଏଠି ସରି ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସେଲ, 5 ଏକାଲେ ଏଟା ହଉଛି କେତେ ନା 2 ଆସୁଛି। ତା ଅର୍ଥ 109 ଇଣ୍ଟୁ 109 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 କେତେ ଆସିଲା କହିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି 11,801/2। आपको हरइले केते होची 5,940.5 तो 5,940.5। ताले मोर थिला 5,000, मोर बाहरला 5,940.5, ताले मोर सुध होची केते फास्ट ए हबा आंसर 940.5। सॉरी 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 440 लिखा है, डी हबा आंसर 940.5 डी हबा आंसर। बुझा पहला समस्त पूरा कांसेप्ट क्लियर। ଆଉ ଏତିକି ଯାହାର କ୍ଲିୟର, ମୁଁ ଆଜି ବି କହିବି ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଜିର କ୍ଲାସ କିଛି ବୁଝିଗଲା, ଲାଇଫ ସାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କହିବି। क्वेश्चन नंबर 2 ସଟନ ସମ୍ ଅଫ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ଆଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 6 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆନୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ଦ ସମ୍। ଏଠି ମୋତେ ସମ୍ ପଚାରିଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମନେ ଅଛି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢେଇଥିଲି, ସପୋଜ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମୂଲ୍ୟଟା ହେଇ ହେଇ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଭ୍ୟାଲୁର ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ, 100ଟା ତଳେ ରହୁଥିଲା ଉପରେ ରହୁଥିଲା, ଠିକ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି, କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ସେ ପଇସା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। 6% କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପର ଆନମ୍ ହିସାବରେ, 6% ହିସାବରେ ମୋର 2 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ପଇସା ହେଇଛି। ଓକେ, ମତେ ସମ୍ ପଚାରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କଣ କରିବା କଥା, 106/100 ଇଣ୍ଟୁ 106/100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିବ 2,52,810 ହଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଓଲଟେଇକି କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବି, ଯେମିତି କି 2,52,810 ଇଣ୍ଟୁ 100ଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଆସିବ 106 ଇଣ୍ଟୁ 100ଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଆସିବ 106। ଯାହା ହବ ସେ ହବ ମୋର ଆନ୍ସର, ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ହବ ମୋର ଆନ୍ସର। ହଁ କି ନା, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆନ୍ସର ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କେବେ ଆନ୍ସରକୁ ଫୋକସ କରେ ନା, ମୁଁ ଫୋକସ କରେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ। ଏ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା, ଉଲ୍ଟେଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ଏତିକି ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ସେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ, ମୁଁ ଉଲ୍ଟେଇକି ଲେଖିଦେଲି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହଁ କି ନା। नो डाउट आंसर तुम कैलकुलेशन बाहर कले बी बाहर ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ବି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏଠି କାହିଁକି ମୁଁ 100 ଉପରେ ଲେଖିଲି 106 ତଳେ ଲେଖିଲି, ବୁଝିପାରିଲ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ମତେ ଓଲଟେଇକି ପଚାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ମତେ ସେ ଓଲଟେଇକି ପଚାରିଲା, ଓଲଟେଇକି ପଚାରିଲା ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ନେଇଗଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଲଟେଇକି ଲେଖା ହେଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି, এটা କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ବାହାର କର, କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହେଲେ
এটা বি হব আনসর। নেক্সট क्वेश्चन को ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ क्वेश्चन ଶିଖଉଛି। ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଶିଖେଇଥିଲି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ। ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, 3 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ରୁଟ୍, ଏ ୱାର୍ଡକୁ ମନେ ରଖ। 2 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, 3 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ରୁଟ୍। କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏହା ଯେ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଲା ମୋ କତିରେ ପଇସା ଅଛି କେତେ, 2400 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେ ପଇସାଟା ହେଇଛି କେତେ, ନା 2904 ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷରେ, ନା 2 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେବେ ବି ଆସିବ, 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, 3 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ରୁଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ, ଆମେ ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଦେଖ, ଲଜିକ ଏଠି ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଲଜିକ ଲଗେଇକି ଆମେ କେମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହେବେ ସାର୍ ଆକୁ 2ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି। 2ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ହବ, 2400 କୁ 2ରେ 1200। 1200 ତ କାହାର ସ୍କୋୟାର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି? ଯଦି 3ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ହଉଛି 800, ଇଏ ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠୁ 6ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି। 6ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ 400 ଆସିବ। କାହିଁକି 400 ଆସିବ? 400ଟା ହଉଛି 20ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ତ ଏଗେନ୍ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 6ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି। 6 ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ଆସିଲେ, ଜଲ୍ଦି କାଲକୁଲେସନ କରିବ। ଆକୁ 6ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, କେତେ ଆସିଲା ଆନ୍ସର? 6ରେ କାହିଁକି କଲି ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2400 / 2, 1200 ଆସିବ। 1200 ଗୋଟେ କାହାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, ଫେର ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଦେହରେ ଡିଭାଇଡ କର। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ 2400 କୁ 3ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, 800 ଆସୁଛି। 800 କାହାର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋଉଥିରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି 2400 କୁ 6ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ତ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ମୋର 400। 400 ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଲି ଆକୁ 6ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ 448। ଆଚ୍ଛା, 400ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହଉଛି 20। ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ, 22 ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହଁ 22। ତାହେଲେ 20 ଥିଲା, ହେଲା 22। ବଢିଲା କେତେ, 2 ବଢିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, 2/20 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଲି। ଆକୁ ଆଧରେ କଲେ 5, 5 ଦୁନେ 10, 10% ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ଇଏ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିଲ, ଜନନୀ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିଲ, କୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ମୋ କତିରେ ଅଛି 2400, 2400 ହେଲା 2904, 2 ବର୍ଷ। ମତେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି। ମୁଁ 2400ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବି, 2900 ବି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବି। 2400ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାରେ ନା। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ନା, ମତେ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ମାନେ କଣ, କମ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, ଆକୁ 6ରେ କାଟିଲି, ଆକୁ 6ରେ କାଟିଲି। ତୁମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବ, ତ ଆହୁରି ସହଜ କରୁଛୁ ନା। 2400 ଅଛି, ଏଠି କେତେ ଅଛି, ନା 2904 ଅଛି। ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେଲି, ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଇଏ କଟୁନି, ଫେର 2ରେ କାଟିଲି, ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲି। 2ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 1200। ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, 1, 4, 5, 2। ହଁ, ଫେର ଏଗେନ୍ ଆକୁ ଫେର 2ରେ କାଟେ, ଫେର ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହଉନି। 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, ନା ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ 600 ହଉଛି। ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, 7, 2, 6, ଏତିକି ହଉଛି। ଇଏ ବି ଆଉ କଟୁନି। ଫେର ଏଗେନ୍ ଆକୁ 3ରେ କାଟିବା। ହଁ, ଇଏ ତ 6ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟୁଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ଆକୁ ଯଦି 6ରେ କାଟୁଛେ, ଇଏ ହେଇଯିବ 100। ଆକୁ 6ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହଉଛି, 6, 2, ହଁ, 1। ଆକୁ 100ରେ କଲେ କେତେ ହଉଛି, ନା 10। ଆକୁ କାଟିଲେ ଏଠି କେତେ ହଉଛି, 21, ମାନେ 11। ତାହେଲେ 1 ବଢିଲା, 1/10 ଇଣ୍ଟୁ 100, ସେ 10%। ଯେମିତି ତମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି 6 କଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା, ନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ପାଇଗଲି। ଏଥିରେ କଣ, ଫେର ଛୋଟ କରି କରି ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, ଦେଖ ବହୁତ ସମୟ ନବନି, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦବ ସ୍ପିଡରେ। ମୁଁ ତ ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ପିଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। କାହାର ଆନ୍ସର ଆଗ ଆସୁଛି, କ୍ୱିକ୍। ଡି, ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଡି, ଅସ୍ମିତା ଡି। ଓକେ, ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି, ଏ ସମ୍ ଅଫ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 12,000, ଯୋଉଟା କି ଡିପୋଜିଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିକେମ୍ ଡବଲ ଇନ୍ 5 ଇୟର। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମ କତିରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏ 12,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷ, ସରି 5 ବର୍ଷ ପରେ, 5 ଇୟର୍ସ ପରେ ସେ କଣ ହେଇଛି, 2 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, 2 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହିଲା ହାଉ ମଚ୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର 20 ଇୟର।
20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେତେ ଗୁଣା ହବ। ମନେ ପକାଉ ପିଲେ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସପୋଜ କିଛି ପଇସା ଅଛି, ଧରକର 1 ଅଛି, ଧରକର 3 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହଉଛି, 3 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହଉଛି, ମାନେ କେତେ ହବ? 2 ହବ। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ 2 ବଢିଛି, ମାନେ ନେକ୍ସଟ 3 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ବଢିବ? 1 ଥିଲା 2 ହେଲା, ମାନେ 1 ବଢିଲା। ଫେର 3 ବର୍ଷରେ ସେ 1 ବଢିବ, ମାନେ କେତେ ହବ? 3 ହବ। ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି। এটা ওপিএসসি ର 2022 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଠି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କଣ କହୁଛି? ସପୋଜ ମୋ କତିରେ ଥିଲା ଧରକର 2 ଟଙ୍କା, ସରି 1 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 2 ଗୁଣ ହଉଛି ସପୋଜ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ହଉଛି? 2। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପଇସା 2 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହଉଛି, ମାନେ ନେକ୍ସଟ 2 ବର୍ଷରେ ସେଇ ପଇସା ଫେର 2 ଗୁଣା ହବ, ମାନେ କେତେ ହବ? 4। ଫେର ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ସେଇ ପଇସା 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୁଣା ହବ? 2 ଗୁଣା, ମାନେ 8। ତା ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଗୁଣା ସିଏ ହୁଏ ସେତିକି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେତିକି ଗୁଣା ହବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସପୋଜ 12,000 ଅଛି, ସପୋଜ 12,000 ଅଛି, 12,000ଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଗୁଣା ହଉଛି? 2 ଗୁଣା, ମାନେ 24,000 ନା ନାଇଁ? କେ କେ ଲେଖୁଛି 24,000 ହଉଛି। ତାହେଲେ ସେ 24,000ଟା ଏଗେନ 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ ପିଲେ? ଫେର ସିଏ 2 ଗୁଣା ହବ, କେତେ ହବ? 48,000। ଏଗେନ ସେଇ ପଇସା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ? ଫେର 2 ଗୁଣା ହବ, 48 ଇଣ୍ଟୁ 48 କେତେ? 96,000। ଏଗେନ ସେଇ ପଇସା ଫେର 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ? ନା କେତେ ହବ ପିଲେ? 1,92,000। ତା ତ ଏଇଠି ମୋର 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କି? 5 5 10 5 15 5 20। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଯେତିକି ଗୁଣା ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ବା ନେକ୍ସଟ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣା ହବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଭଳି ଦଉଛି, ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଡବଲ ଡବଲ ଇନ୍ 2 ଇୟର। କିଛି ପଇସା 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୁଣା ହଉଛି? 2 ଗୁଣା ହଉଛି। 64 ଗୁଣା ହବା ପାଇଁ ବା 64 ଟାଇମ୍ସ ବା 64 ଗୁଣା ହବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ଟାଇମ ପଚାରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କିଛି ପଇସା 2 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହୁଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ତାହେଲେ 64 ଗୁଣା ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? 12 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା? କିଛି ପଇସା ମାନେ ମୁଁ 1 ନେଲି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 2 ଗୁଣା ହଉଛି, ମାନେ 2 ହବ। ନେକ୍ସଟ 2 ବର୍ଷ ସେ କେତେ ହବ? ସେ ବି 2 ଗୁଣା ହବ, ମାନେ 4 ହବ। ନେକ୍ସଟ 2 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ହବ? ଏଗେନ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଗୁଣା ହବ, ମାନେ 8 ହେଲା। ଫେର 2 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ହବ? ନେକ୍ସଟ 2 ଗୁଣା ହବ, ମାନେ 16 ହବ। ଫେର 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ? ନା 2 ଗୁଣା ହବ, 32 ହବ। ଫେଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେତେ ଗୁଣା ହବ? ନା 2 ଗୁଣା ହବ, 64 ହବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 ମାନେ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାଇଲ? ହଁ କି ନା? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ବା ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଆଜି ଯୋଉ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଆ ବାହାରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ମୋର ଏଟା 100 ରୁ 200% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, क्वेश्चन नंबर 5 ए डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन ओपीएससी प्रिलिम रे पाइछो, माने ऑलरेडी आसी सारछि। इवन ओ डबल एसएससी सीजीएल रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन रे रिपीटेड ए क्वेश्चन सब होइछ। ए जो डिफरेंट वाला क्वेश्चन से कहूछि डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट केते टंका ऊपर ना 5,000 टंका ऊपर। तो मोर 5,000 टंका अछि, 2 वर्षर सिंपल इंटरेस्ट रो डिफरेंट आउ कंपाउंड इंटरेस्ट रो डिफरेंट होछि केते ना 32 टंका। केते टंका अछि? 32 टंका अछि।
ताहले मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख एभली क्वेश्चन को मु बढ़िया ट्रिक रे तुमको बताऊँ पूरा क्लियर कट मन रखी किछि नो फॉर्मूला है आम कॉन्सेप्ट होची विदाउट फॉर्मूला मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट मते जणा नहीं मु लेट नेली मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट होची x परसेंटेज मु लेट नेली मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट होची x%। हाँ कर देबे उठा तो x% लेट नेली ताले सिंपल इंटरेस्ट रे 5000 रो x% केते हबो 50x ताले सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष होला 50x द्वितीय वर्ष होला 50x पूरा क्लियर ताले कंपाउंड इंटरेस्ट कोन हबो सेमती 50x 50x एगेन 50x रो x% 50x रो x% केते आसला आधे कर दु x² बाय 2 x² बाय 2 ताले एटी कोन लिखली ना x² बाय 2 मते को पिले ए जो दी जनकर डिफरेंट टा ए एति कि नु कि ताले मु कहि परिबी x² बाय 2 इज इक्वल टू 32 ताले x² इज इक्वल टू 64 ताले x इज इक्वल टू 64 रो स्क्वायर रूट माने 8 मते को पिले किछि फार्मूला मु यूज कले कि वेरी सिंपल थॉट वेरी सिंपल वे रे पूरा क्लियर पूरा क्लियर हो कि ना पूरा क्लियर हलो अच्छा जदि क्लियर अछ एबे मु सेई टाइप रो क्वेश्चन देबी जोटा कि सीजीएल 2023 रे आस्था देखा जो कि आंसर कर दो पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन सीजीएल 2023 रो क्वेश्चन देखा जाओ कि आंसर दो क्विक जल्दी सरला अमृता अगेन अच्छा मुझे सेई क्वेश्चन को ए थ्रू रे आउथरे बुझे देबी ओके देखो इटी कहले कौन केते टंका अछि ना 18,000 टंका अछि अमृता टिके ध्यान दियो एबे लेखनी आगे सुनो मो कथा 18,000 टंका अछि 18,000 टंकार सिंपल इंटरेस्ट आउ कंपाउंड इंटरेस्ट रो डिफरेंट होची 405 टंका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट होची 405 टंका मते रेट ऑफ इंटरेस्ट जଣା नहीं मु नेली x% रेट ऑफ इंटरेस्ट ताले 18,000 टंकार x% जे केते हबो पिले 18,000 टंकार x% केते हबो ना 180x ताले एपट साइड होची सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष ପାଇଁ ना नहीं 180x इट लिखली 180x सेही भली कंपाउंड इंटरेस्ट मध्ये सेही भली हबो 180x 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 रो x% जोटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट रो कांसेप्ट मु फर्स्ट क्लास रे बतैथिली 180x रो x% तो केते आसला गोटे शून्य कटला 2 रे काटले 9 2 रे काटले एटा होची 5 तो 9x² बाय 5 9x² बाय 5 ताले मु कहि परिबी स्टूडेंट जे 9x² बाय 5 इज इक्वल टू 405 ताले x² केते हो पिले ना 405 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 9 को आधे काले केते होची 45 45 इंटू 5 225 ताले x केते आसिला ना 225 रो स्क्वायर रूट होची 15 पाइगलान सर मोर कहिबार कथा होची स्टूडेंट पूरा क्लियर हलो कौनसी फॉर्मूला नहीं पूरा बीट बाय बीट मु क्लियर करियो चाहूँ माइंड रे को भली क्वेश्चन आसु से कौनसी क्वेश्चन एग्जाम रो ओपीएससी हो ओ डबल एसएससी हो ओ ट्रिपल एसएससी हो ओडिसा कौनसी भी एग्जाम हो पूरा क्लियर पूरा क्लियर हां कि ना पूरा क्लियर समस्त को होची स्पेसिफिक जो माने ए वर्ष सीजी ओएस एग्जाम दोच एथर प्रिलिम रे दुईटी क्वेश्चन पाइबो गोटे सिंपल इंटरेस्ट रू गोटे कंपाउंड इंटरेस्ट और जो माने सीजीएल दबो एग्जाम रे मिनिमम 4टी क्वेश्चन पाइबो सिंपल और कंपाउंड मिसिकरी ए चैप्टर हे गला माने 4टी क्वेश्चन हे गला एति मन रखतो आ मु एति कि श्योर अछि गोटे भी क्वेश्चन मो पढैतला कांसेप्ट गारू आसीबो एटा मु आज भी चैलेंज दे कहूची कारण मैथ ऊपर मोर सेति मोर फेथ था
ଯେ आ ବାହାର ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 85। ऑलरेडी ए टाइप रो अमरेश महांती तुम आज फर्स्ट टाइम क्लास करछो कि? कारण हम कन्स्टांटली 4 दिन हेले क्लास करिया होची सिंपल कंपाउंड। आज लास्ट क्लास। अमरेश आज फर्स्ट क्लास की? अच्छा सेथि लगी रेकॉर्डिंग क्लास अछि एप्लीकेशन ऑलरेडी। एप्लीकेशन ऑलरेडी रेकॉर्डेड क्लास अछि। ताको देखिनो थरे आ किछि दरकार नै सेति रे हिजो। देखो मु ए टाइप रो ए कांसेप्ट रो गोटे क्वेश्चन मु लास्ट क्लास से तुम को बतैथिली जे 2 वर्ष देथिले स्क्वायर रूट 3 वर्ष देथिले क्यूब रूट। देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। केते टंका अछि ना 12,000 टंका अछि बा सॉरी 1200 टंका अछि। से 2 वर्ष रे केते होछि ना 1348.32 होछि। ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 3 ବର୍ଷ ମାନେ କ୍ୟୁ ରୁଟ୍। କିନ୍ତୁ ଟିକେ को सिंप्लीफाई करिया काहे ना इथरे कौन अछि ना पॉइंट अछि। ମୁଁ सिंप्लीफाई कली 1200 1348/32 କାହିଁକିନା ପଏଣ୍ଟ କାଟିଦେଲା ପରେ ତଳକୁ ଶୂନ ଆସିଯିବ। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣିଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣିଲି 100 କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା 12 ରେ 4ଟି ଶୂନ ଏଠି ଆସିଲା କଣ 1,34,832। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ आर स्क्वायर रूट नवा आर स्क्वायर दुई जनकर स्क्वायर रूट नवा बुझा पड़ा समस्त एवरीवन क्लियर। अच्छा आकु मु 2 रे काटली आकु मु 2 रे काटली 2 रे काटले एटा केते होची ना 60,000 हबो। ओके आकु 2 रे काटले केते हबो ना 67,416। एगेन आर स्क्वायर रूट नी एगेन स्क्वायर रूट एगेन आकु 6 रे काटली काहे कि ना जे पर्यंत गोटे परफेक्ट स्क्वायर को न आसुची से पर्यंत हम करि परिबे। आकु आकु 6 रे काटले इठी केते आसीबो ना 1 रे 4टा शून्य। अच्छा आकु 6 रे काटले केते आसीबो ना 1 1 2 3 6। अच्छा ये 10,000 रो स्क्वायर रूट केते ना 100। 11,236 रो स्क्वायर रूट केते ना 106। তাহলে থিলা 100 হেলা 106 তাহলে বঢ়িলা কেতে 6 টଙ୍କା বঢ়ିଲା তাহলে ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ 6/100 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାହଲେ ଆନ୍ସର ଆସିଲା 6% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ପୁରା କ୍ଲିୟର କ୍ରିस्टाल क्लियर ଅଛି ହଁ କି ନା यस और नो। तुमको କହିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ୍ 3 ବର୍ଷ ଦେଇଛି କ୍ୟୁ ରୁଟ୍ କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ଇଜି ଆମକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। पूरा क्लियर। अच्छा ए टाइप रो आउ गोटे क्वेश्चन अछि जोटा कि ओपीएससी रे पचारतला। ए टाइप रो आउ गोटे क्वेश्चन एटा सीजीएल क्वेश्चन आउ गोटे ओपीएससी रे क्वेश्चन पचारतला। देखो मु काहे कि तुम मानु कहे जे एग्जाम रो सब बेले समान ही ओए रे आस्था है 10 नंबर क्वेश्चन टू आंसर क्विक स्पीड रे एटा जो ओपीएससी रे क्वेश्चन आई थिंक 21 ना 23 रो क्वेश्चन एटा 3,000 थिला से कम कहला केते टंका अछि ना 3,000 टंका अछि 3 वर्ष रे से केते हिची 3,993 टंका। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ताले पिले मु तुमको कहितली 3 वर्ष देछि माने कोन करिबा रूट क्यू बट ताको सिंपलीफाई मत करे अछि स्क्वायर गोटे क्लास ना ओके आको सिंपलीफाई करे अछि माने आको 3 निकाले केते होछि 3 निकाले होछि 1,000 1,000 स्क्वायर आको 3 निकाले केते होछि 1 3 3 1। अच्छा 1000 रो रूट क्यू केते 1000 रो रूट क्यू होछि 10 1331 रो रूट क्यू केते 11 তাহলে 10 थिला 11 ହେଲା বঢ়িলা কেতে 1 রেট অফ इंटरेस्ट केते 1/10 ইনটু 100 তাহলে এটি কেতে আসিলা না 10%। यस नो मैं कहबार কথা হচ্ছে স্টুডেंट आ बाहर ही क्वेश्चन आ बाहर ही क्वेश्चन नहीं पूरा क्लियर। ओके अच्छा एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 नंबर एटा ए क्वेश्चन हम आगुर करैथिली बट जेहेतु हमें क्वेश्चन नुआ आउथरे पढिले कंपाउंड इंटरेस्ट सेतले ए क्वेश्चन को आउथरे देली एटा सीजीएल 2024 रे क्वेश्चन।
जल्दी सरला आंसर। देख क्वेश्चन टाକୁ भलसे पढ़िबा ଆଉ ଏ क्वेश्चन टाକୁ ବୁଝି ପାଇଲେ ତୁମେ ଆରାମ ସେ କରିପାରିବ। ଆଗ ଦିମାଗରେ ଭାବ ଏ क्वेश्चन ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କର। ମନେ ରଖିଲେ ଲାଇଫ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ସେଇମାନଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ ଯେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ କଣ ହେଇଛି, ଯେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରିପାରେ। ତୁମକୁ ସେ क्वेश्चन କୁ ପଢିକିରି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ क्वेश्चन ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତିଆ, ତାହେଲେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। କିଛି ପଇସା ଅଛି, ମତେ ସେ ପଇସା ଜଣା ନାହିଁ। 12% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, 12% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପରେ, 12% ରେଟ୍ ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ସୁଧ ହେଇଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ମୋର ସୁଧ ହେଇଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ। ଦେଖ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି? ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ସପୋଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ କେତେ ହବ? 12 ଟଙ୍କା, 12% 12 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସୁଧ ହବ 12, 12ର 12%। 12ର 12% କେତେ ପିଲେ? 12 × 12 100, 144/100, 1.44, 1.44। তাহলে এটি আসলে 1.44। তাহলে আକୁ টোটাল মিশাই দেলে কেতে হচ্ছে 0.44 ইন্টু 2 2 4 5 ইন্টু 25.44। তাহলে মোর রেট অফ ইন্টারেস্ট কেতে আসলা 24.45। আর অর্থ যে 25.44টা 318 সহিত সমান নুহ কি? ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଲେଟ୍ ନଉଛି 100କୁ ଯଦି ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହଉଛି 25.44। 25.44ଟା 318 ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ହଁ କି ନା? ଏଇଠି ମ୍ୟାଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଏଇଠି ମ୍ୟାଥ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ଏବେ କାଲକୁଲେସନ ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ସରିଛି, ଏଣିକି କାଲକୁଲେସନ। ତ କାଲକୁଲେସନ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମତେ 25.44ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ମତେ 100ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାହେଲେ 1 କେତେ ଆସିଲା ନା 318 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 25.44। ତ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ହଟଉଛି ଉପରକୁ ଦିଟା ଶୂନ ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ? ଉପରକୁ ଦିଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 କଲା ମାନେ କଣ? ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଲେଖିଲେ 318 ଡିଭାଇଡେଡ 2544 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଏ ଦିଟା 100 କାହିଁକି? ଏ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କୁ ହଟେଇଲେ ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ହବ 100, ଗୋଟିଏ 100 ଲେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 100ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲୁ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛେ ଆନ୍ସର ହବ 1225। ଆନ୍ସର ହବ 1225। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ଶେଷ କନସେପ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଯିଏ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରଟା, 9 ନମ୍ବର କରିଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। କାରଣ କାଲି ଏଇଟା ବତେଇଥିଲି ହଉଛି କ୍ୱାର୍ଟରଲି କନସେପ୍ଟ, ହାଫ ଇୟରଲି କନସେପ୍ଟ। ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ଦେଖିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଲା। ଆଉ ମତେ 10 ମିନିଟ ଦରକାର। 10 ମିନିଟ ମାନେ 8ଟା 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ ଦିଅ, ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସରିଯିବ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବି ଦିଟା କ୍ଲାସକୁ ଯିଏ କରିଛି ତା ଲାଇଫରେ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ତା ସାଇଡରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଇଦର ସେ ଭଲସେ କ୍ଲାସ କରିନି କିମ୍ବା ଭଲସେ ରିଭିଜନ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ମୋ ତରଫରୁ, ଆଉ ବାହାରେ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମତେ ତମେ କହିଦେବ। ଆରେ କୁହ ଆନ୍ସର, କାହାର ଆନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି? ଦେଖ ମୋ କତିରେ ପଇସା ଅଛି କେତେ? 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୋ କତିରେ ପଇସା ଅଛି କେତେ?
10,000 टंका अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अच्छी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी किंतु केते मास पाई 6 मास पाई पचारछि क्वार्टरली क्वार्टरली रे मु तुमको कौन कहती रेट ऑफ इंटरेस्ट केते डिवाइड हम क्वार्टरली केस रे क्वार्टरली केस रे रेट ऑफ इंटरेस्ट केते डिवाइड हम 4 डिवाइड हम ताले 20 रे जदि मु 4 डिवाइड करछि मोर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हला केते आसला 5% आसला आ तो सच्ची खेल आ 10,000 इंटू 105/100 ताले मु 6 मास रे केते थर देबी 6 मास रे मु केते थर देबी दुई थर ताले दुई थर लिखली 105/100 ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନ୍ସଲ 105 ଇଣ୍ଟୁ 105 105 ଇଣ୍ଟୁ 105 କେତେ 105 ଇଣ୍ଟୁ 1125 ଓକେ ସରି 11,025 ଥିଲା 10,000 ହେଲା 11,025 ମାନେ ସୁଧ କେତେ 1,025 ପୁରା କ୍ଲିୟର ହାଫ୍ ଇୟରଲି କନସେପ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରଲି କନସେପ୍ଟ ଇୟରଲି କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା चलो थैंक यू एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर एटा ओपीएससी रो क्वेश्चन 2022 रो और ए फॉर्मेट टा बहु एग्जाम रे रिपीट होची ए गोटिए क्वेश्चन रे मु तुमको दीटा प्रोसेस सिखेली कारण ए क्वेश्चन को बेस करी ओपीएससी रे गोटे टाइप रे क्वेश्चन आसला सीजीएल रे गोटे टाइप रे क्वेश्चन आसला किंतु ए क्वेश्चन रो कांसेप्ट तुम बुझियार अछि देखो मु थोड़ा बुझौची जे से कहिची ए सम ऑफ मनी बिकेम 4,502 वर्ष किछि पैसा अछि मते कौन अछि मोर जଣା केते अछि मते जଣା सेही पैसा 2 वर्ष ପରେ केते होछि 4,500 ओके एगेन से पैसा 4 वर्ष ପରେ केते होछि ना 6,750 6,750 मते पचारिछि ताले मोर इठी प्रिंसिपल केते इठी मते पचारिछि प्रिंसिपल केते मोर कहिबार कथा स्टूडेंट थरे मन पकाओ जस्ट किछिटा क्वेश्चन पूर्वर मु तुमको गोटे जिनस पढ़ौनथली जे किछि पैसा थिला 2 वर्ष ପରେ 2 गुणा हला एगेन 2 वर्ष ପରେ से भी 2 गुणा हबो एगेन 2 वर्ष ପରେ 2 गुणा मने पड़ुछि से क्वेश्चन टा विजुअलाइजेशन विजुअलाइज करो मने पड़ुछि हाँ कि ना हाँ कि ना बस स्टॉप एबे टिके भाबो मु कोन कहूछि मते भाबो से जो क्वेश्चन रे हमें कोन सिखिले ए पैसा टा जेतिकी गुणा ହେଇଛି प्रथम थर सेकेंड थर सेति गुणा ହେଇଛି सेतिकी थर माने से 2 गुणा बढ़ी चलछि इठी सेही कांसेप्ट नु कि इठी भी सेही 2 वर्ष इठी भी बढ़ीछि जो 4 लेखुचे से भी से 2 वर्ष ପରେ ताले ये जेतिकी गुणा ହେଇଥିବ ये जेतिकी गुणा ହେଇଥିବ ए प्रिंसिपल टा सेतिकी गुणा ହେଇକିରି एतिकी ହେଇଥିବ ହଁ कि ना ताले ये केते गुणा ହେଇଛି मते प्रथम बाहर करियर अछि ये केते गुणा ହେଇଛି ताले 4,500 ହେଲା 6,750 ताले केते गुणा ହେଲା ना 6,750 डिवाइडेड 4,500 सुन सुन कैंसिल सिंप्लीफाई कले 1.5 गुणा हाँ कि ना बुझी पाइले ताले से केते गुणा ହେଇଛି 1.5 गुणा थरटी भाबो এই जो घरे जो संख्याटी थिबो सिए मध्य 1.5 गुणा हेकिरी एतिकी हेथिबो ताले मो मूल घर केमती बाहर करिवि गोटे एग्जांपल दे बुझौछि सपोज किछि पैसा थिला से 1.5 सपोज 2 गुणा सपोज 2 गुणा द्वारा से हे गला 8 ताले मूल पैसा केते किछि पैसा थिला 2 गुणिले इतरे 8 हैला तो से मूल पैसा केते 8 रे 2 की हरि दउथले माने 4 पाई गेले ठीक से भली किछि पैसा थिला 2.1.5 गुणा द्वारा एतिकी ହେଇଛି ताले मूल पैसा केते ना 4,500 हरण 1.5 4,500 हरण 1.5 केते हला पिले 4,500 हरण 1.5 30,000 सॉरी 3,000 ए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हलो काना ए क्वेश्चन टा आसु छी आसी बो भी ए वर्ष आइदर सीजीएल हो आइदर ओएस रो
प्रिलिम रे ए क्वेश्चन आसीबो माने आसीबो ए फॉर्मेट वाला क्वेश्चन भलसे आकु विजुअलाइज करो माइंड रे आकु भलसे विजुअलाइजेशन करो थरे विजुअलाइजेशन कर दबो पूरा क्लियर देखो मु तुमको कहली जे इठी दीटा कॉन्सेप्ट आसला किछि पैसा थिला 4500 ହେଲା ସେଇ ପଇସା 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା 6750 ତାହେଲେ ଇଠି ବି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ ଇଠି ବି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ 4500 ଟା ଯେତିକି ଗୁଣା ହେଇଥିବ ମୂଳ ପଇସା ସେତିକି ଗୁଣା ହେଇକିରି 4500 ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଗୁଣା ହେଇଛି 1.5 ଗୁଣା ହେଇଛି କେମିତି ମୁଁ ପାଇଲି ନା 6750 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 4500 ତ 1.5 ଗୁଣା ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୂଳ ପଇସା 1.5 ଗୁଣା ହବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କେତେ 4600 ତାହେଲେ ମୂଳ ପଇସା କେତେ ନା 4500 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 1.5 ଆନ୍ସର ଆସିଲା 3000 ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଟେପ ରହିଲା ମତେ କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଥ କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କେମିତି ତାହେଲେ ହବ ଓକେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ वन मोर क्वेश्चन देखो आउ क्वेश्चन बहुत देवी किंतु कॉन्सेप्ट मते कहयार अछि शेष कॉन्सेप्ट कहि देला पर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट ही सरी गला तापर तुमे जे कोनसी मैथ उठो ना आ भीतर तुम पाइछु देखो लास्ट कॉन्सेप्ट जहाँ मैं शेष कॉन्सेप्ट बोली कहूचे शेष कॉन्सेप्ट करिया पूर्व मु तुमको गोटे आगो जेमति गोटे मनुष्यर स्ट्रक्चर अछि आगो गोटे क्वेश्चन पचारछ देखो सपोज प्रिंसिपल अछि 10,000 टका रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 10% टाइम होची 2 वर्ष मते को कंपाउंड इंटरेस्ट केता फास्ट 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट केते प्रथमे किए मते बाहर करी आंसर दबो क्विक सैला 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट केते ताला हम एटी कोन करबा 10,000 इंटू 110 बाय 100 इंटू 110 बाय 100 दुईटा शून्य दुईटा शून्य दुईटा शून्य दुईटा शून्य केते आसला 2100 टका अच्छा जदि क्वेश्चन मु पचारुछि देखो बर्तमान मु क्वेश्चन को जाइनी मु गोटे स्ट्रक्चर तयारी करूछि विजुअलाइजेशन थ्रू तुमको शिखौछि जे केमती गोटे क्वेश्चन तयारी हुए 2 वर्ष रे एति टका हला जदि मु 2 वर्ष न लिखिकिरी इठी लेखांते 3 वर्ष ताले मोर आंसर कोन हेता 2 वर्ष लिखिला बेलकु मोर आंसर होछि 2100 जदि 3 वर्ष लिखिले मोर आंसर कोन हेता क्विक केते केते हेता 12,100 हेता क्यों तो 12,100 हाँ 10,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 ଆରେ ଆନ୍ସରଟା ବାହାର କର ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ କେତେ ଆସିଲା 3,310 3,310 ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କର ମୋ କଥା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଲ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ନଉଛି 10% ରେ 2 ବର୍ଷ ରହୁଛି 2100 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି 3310 ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିବି ଦେଖ ଯୋଉଟା କି ସିଜିଏଲ ପଚାରିଥିଲା ଏବେ କଣ ଅଛି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଭୁଲି ଯାଅ देखो मोर सामने क्वेश्चन थी क्वेश्चन कौन अच्छी भूल जाओ एबे क्वेश्चन होची सम ऑफ मनी सम ऑफ मनी आफ्टर 2 इयर आफ्टर 2 इयर 2 वर्ष पर होची 2100 टका सम ऑफ मनी सॉरी 2100 होची 12,100 सम ऑफ मनी आफ्टर 2 वर्ष पर 12,100 होची आउ 3 वर्ष पर 3 वर्ष पर केते होची ना 13,310 13,310 ଏବେ क्वेश्चन आसला फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ए क्वेश्चन तुम सामने अच्छी भाभी नो क्वेश्चन नहीं मत ए क्वेश्चन पचारि जे किछि पैसा थिला से पैसाटा 2 वर्ष पर ହେଇଛି 12,100 ଆଉ 3 वर्ष पर ହେଇଛି 13,310 ତାର रेट ऑफ इंटरेस्ट केते किछि पैसा माने मते जणा नाही पैसा कोन अछि ठीक 2 वर्ष पर केते ହେଇଛି ना 12,100 ଆଉ से पैसा 3 वर्ष पर ହେଇଛି 13,310 ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରି କେମିତି ଏଇଠି ବାହାର କରିବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଢିଛି କେତେ 1210 ବଢିଛି 1210 ବଢିଛି ଓକେ 1210 ବଢିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିପାରିବି ଏ ଯୋଉ ପଇସାଟା ବଢିଛି କାହା ଉପରେ ବଢିଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଉପରେ ବଢିଥିବ ନା ନାହିଁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ବଢିଥିବ କାହା ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଉପରେ ବଢିକି ତୃତୀୟ ବର୍ଷକୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ 1210 डिवाइडेड बाय 12,100 इंटू 100 दुईटा शून्य कैंसिल आको आधार कले 10 वर्ष बस पाइगली मो आंसर हाँ कि ना पाइगली मो आंसर हाँ कि ना एटी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन हाँ देखो एटी क्वेश्चन जब तुम प्रिंसिपल पचार कौन होता एटी क्वेश्चन जब प्रिंसिपल पचार कौन होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइगली जब प्रिंसिपल प्रिंसिपल पचार कौन करते देखो 12,110 अच्छी ना इंटू 100/110 इंटू 100/110 ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି କାରଣ 2 ବର୍ଷ ବଢି ବଢିକିରି 12,100 ହେଇଛି ମୁଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଗଲି ମୁଁ ସେଉଠୁ ଫେର ପଛକୁ ଆସିବି ମୁଁ ସେଉଠୁ ଫେର ପଛକୁ ଆସିବି ତାର ତ 100/110 इंटू 100/110 पूरा क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ कि ना तो थैंक यू स्टूडेंट तो आज आम कंप्लीट हो गला संपूर्ण कंपाउंड इंटरेस्ट रो दुईटी क्लास नेली गोटे क्लास आउ गोटे क्लास मु कौन करी दुईटा क्लास को मिसेकरी तुम मानक वीडियो अपलोड करदेवी कौन सी पिला जदि एतिकीर क्लास को भलसे बुझी एतिकीर कॉन्सेप्ट को भलसे बुझी मु चैलेंज सहित कहि परिबी ताको आउ कौन सी पाठ पढ़िया दरकार नहीं आर भितर सब तक अच्छे देख ये एथर रहीगला आउ जहार जहाँ डाउट रहा जहार जहाँ डाउट रहा मत मेसेज करदेव कौ टाइप कौ क्वेश्चन डाउट रही मुझे क्वेश्चन तुमको देखिए एग्जाम थ्रू रे तुमको क्लियर कर देबी पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिने लाइव एग्जाम करबा 20टा क्वेश्चन वन गोटे घंटार क्लास नेबा तो आज टार्गेट भी देदेवी पूरा क्लियर समस्त क्लियर हलो अच्छा तो जो मैंने बैच रे जॉइन करिछो सेई बैच रे ए पीडीएफ पूरा अपलोड हो जिवो तुमको देखै दोछे बहुत सारा पिला कंफ्यूजन होतो तो सीजीएल बैच जो जॉइन करछो किबा प्रीलिम बैच जॉइन करछो तुम कंटेंट को जिवो कारण मैथ तो समस्त समान कंटेंट रे मैथ तुम पाइछ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइल अछि सिंपल रे मु अपलोड करी पीडीएफ अपलोड कर देछि कंपाउंड रो फर्स्ट क्लास टा अपलोड हो जाइछे आज जे सेकंड क्लास टा तो प्ले स्टोर को जो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन जो माने जॉइन न करछो सेठी पाइछ ओके थैंक यू